offer my humble pranams at the lotus feet of our ever benevolent, ever beloved Sai Bhagavan. I have the privilege and the pleasure of introducing Professor Sivakumar to all of you. I took the liberty of introducing him since I happen to know him for several years now, as I've been going to Whitefield and sometimes whenever Swami graces also to Puttaparthi to teach, to just share my thoughts to the students. As you may be aware, Professor Sivakumar, after doing his 11th and 12th in Puttaparthi, also did his BCom and then MBA, and then of course his PhD in the same place at the guidance of Swami. Swami's, as you may be all aware, Swami's value-based education rests on 5 fundamental pillars. One is of course academics, which I would like to call it intellectual, which you may be aware of course, because Swami does not just teach academics, it is much more than academics. It is physical, it is of course cultural, it is spiritual, it is service. Professor has been teaching these 5 basic pillars to the students for more than 3 decades. In fact, I have heard that he goes beyond teaching, meaning that he always combines these 5 elements in a wonderful manner. For example, to give a very simple example, when he teaches Gayatri mantra to the students, I believe he uses a throwball concept. So I would rather prefer to leave it to the professor to explain how he is to teach the Gayatri mantra to the students. Swami always used to say there are 3 types of teachers. One is the complaining teachers, 2 is the explaining teachers, 3 are the inspiring teachers. As far as I know, I've met a couple of professors both at Puttaparthi as well as in Whitefield. I don't think there are any complaining teachers there. Whomsoever you come across, you'll always come. They'll always say that, look, we are blessed to be in this place. And I can only vouchsafe, Professor Sivakumar is certainly a combination of both explaining as well as inspiring teacher. I don't know how many of you are aware. I'm sure Professor probably may explain to you, but I just thought I'll take the liberty of mentioning this one small incident. When Professor Sivakumar wanted to do his PhD after his completing his MBA, as you may be aware, every student of course goes to Swami, and only with his blessings, with his support, with his of course permission, only they do anything, whether they even go to a job, whether they want to do progress further. Without Swami's permission, nothing happens there, as you know. And Professor Sivakumar also went and asked Swami, look, Professor Swami, I want to do my PhD, what subject I should specialize. And I believe Swami told him, you should specialize in PhD as far as PhD is concerned on man management. And rumble thoughts came to Professor Sivakumar's mind at that time, I believe, because what can I do on man management as far as PhD is concerned. So he was a little perplexed, puzzled, little probably concerned also. And Swami just wanted to allay his fears, maybe unfounded of course, totally, as you know. And next day, he took the subject of man management in his discourse. And Swami, I believe wonderfully, of course, Swami can teach on any subjects. Any subjects, if you want to speak here, you can refer Swami's his teachings and his books, and you will find wealth of information. So Swami, as usual, spoke wonderfully well as far as man management was concerned, and all his fears were allayed. And I believe Professor started making a lot of notes on that day, and that probably made him to complete his subject. So Professor Sivakumar, of course, has written a lot of articles on value-based management, spiritual management, etc. So I think without coming in between you and Professor Sivakumar, I would like to call upon Mr. Professor Sivakumar. We're extremely fortunate to hear from him. So over to you, Professor Sivakumar, to share your thoughts on today's subject. Thank you.
ஓம் ஸ்ரீ சாய்ராம். பகவான் பாபா அவர்களின் பாத கமலங்களில் என்னுடைய சதகோட்டி நமஸ்காரங்கள். இங்கு வந்திருக்கும் சாய் பக்தர்கள், அன்பர்கள், பெரியோர்கள், தாய்மார்கள், சகோதர சகோதரிகள் எல்லோருக்கும் என்னுடைய அன்பார்ந்த சாய்ராம். இந்த சமர்ப்பண் அப்படிங்கிற இந்த ப்ரோக்ராம் முதல்ல பிருந்தாவனில் ஆரம்பித்து நிறைய நகரங்களுக்கு போயிருக்கு. எனக்கும் சுவாமியுடைய அருளால் இந்த சமர்ப்பணில் பேசுகிறதுக்கு சில சந்தர்ப்பங்கள் கிடச்சிருக்கு. இதில் நான் என்ன பெரிய பிளெஸ்ஸிங்னு பார்க்குறேன்னா, நம்ம சுவாமியை சத்யசாய் அவதாரம்னு கூப்பிடுவோம். சுவாமியே சொல்லியிருக்கார், என்னுடைய ஸ்வரூபம் சத்தியம், சிவம், சுந்தரம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். என்னுடைய பிளெஸ்ஸிங் என்னன்னு பார்த்தேன்னா, இது என்னுடைய 3வது சமர்ப்பணில் பேசுகிறது. முதல்ல எனக்கு சுவாமி அருள் புரிஞ்சது மும்பையில் தர்மக்ஷேத்ராவில் சுவாமியுடைய சத்யதீப்பில், சத்தியம். 2வது முறை எனக்கு சமர்ப்பணில் பேசுகிறதுக்கு கிடச்ச சான்ஸ் ஹைதராபாத்தில் சிவம். இது 3வது தடவை எனக்கு சுவாமி இந்த சான்ஸை கொடுத்துருக்கார். இது சுந்தரத்தில் நடக்கிறது. இதோட பெரிய பாக்கியம் என்னன்ட்டு எனக்கு ஸ்பெஷலாக தெரியலை. சத்தியம், சிவம், சுந்தரம் இது 3த்துலேயும் சுவாமிகிட்ட பற்றிய பேசுறது ஒரு பெரிய பாக்கியம், சுவாமியோடைய பெரிய அருள்னு சொல்லலாம். நான் எப்போவுமே சுவாமியை பற்றி பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில சமயத்தில் சில நிமிஷங்கள் சுவாமிகிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிப்பேன். சுவாமி, நான் எதை பற்றி பேசணும் அப்படின்ட்டு. இந்த தடவை அதே மாதிரி சுவாமிகிட்ட பிரார்த்தனை பண்ண போது ஆச்சரியமாக எனக்கு மனசில் மகாகவி பாரதியாருடைய வரி ஒன்று மனசில் வந்தது. மனதில் உறுதி வேண்டும். நான் யோசித்து பார்த்தேன், இதை பற்றி தான் நான் சமர்ப்பணில் பேசணுமான்னு யோசித்து பார்த்தேன். திரும்பியும் அதே வரி மனசில் வந்தது, மனதில் உறுதி வேண்டும். நான் சுவாமிகிட்ட ப்ரே பண்ணிட்டேன், சுவாமி நீங்கள் தான் எனக்கு நிஜமாக மனசில் இந்த உறுதியை கொடுக்கணும் இந்த தலைப்பு பற்றி பேசுகிறதுக்குன்னு. மனதில் உறுதி வேண்டும் அப்படின்ட்டு அந்த வரியை நம்ம கொஞ்சம் ஆராய்ஞ்சு பார்த்தோன்னா இதுதான் சுவாமி விஸ்வாசங்கிறார். சுவாமி இதுதான் வாழ்க்கையின் அடிக்கல். ஏன்னா சுவாமி ஹாஸ் மென்ஷன் இன் தி லைஃப் ஆஃப் த மேன்ஷன் ஆஃப் லைஃப், கான்ஃபிடன்ஸ், செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ், விஸ்வாசம், மன உறுதி இஸ் தி ஃபவுண்டேஷன், இதான் அடிக்கல். Self confidence is the foundation, self sacrifice are the walls, self satisfaction is the roof, and self realization is the life that we live in that mansion. பட் அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே அடிக்கல், ஃபவுண்டேஷனுங்கிறது கான்ஃபிடன்ஸ், மன உறுதி. அதே தான் ஷிரடி பாபாவும் சொல்லியிருக்கார். ஷிரடி பாபாவுடைய 2 தத்துவங்கள் பார்த்தோன்னா ஸ்ரத்தா, சபூரி. ஸ்ரத்தாங்கிறது விஸ்வாசம், ஷிரடி பாபா மேலே இருக்கிற விஸ்வாசம், நம்மக்கிட்ட இருக்கிற அந்த மன உறுதி. எப்போவுமே இந்த மன உறுதி இருந்ததினால் நமக்கு சுவாமி எப்போவுமே நம்ம கூட இருப்பார். ஒரு சின்ன எடுத்துக்காட்டாக சொல்லணுன்ட்டு எனக்கு ஆசையாக இருக்குது. இப்போ அதுக்கப்புறம் நிறைய கதைகள் சொல்ல ஆசையாக இருக்குது.
எப்படி சுவாமி வந்து நமக்கு அந்த மன உறுதியை கொடுக்குறாருங்கிறது. ஏன்னா அந்த மன உறுதி கூட சுவாமிகிட்டேருந்து தான் வருது. எப்படி சுவாமி வந்து மன உறுதியை கொடுக்குறாருன்னா, ஒரு 5-6 வருஷம் முன்னாடி என்னை வந்து பெங்களூரில் ஒரு சமிதியில் கூப்பிட்ருந்தா. இதே மாதிரி பக்தர்கள்லாம் இருந்தால் அந்த ஸ்பீச்சை ஆர்கனைஸ் பண்ணவா வந்து என்கிட்ட நீங்கள் கொஞ்சம் கன்னடத்தில் பேசுகிறீங்களான்னு கேட்டேன். எனக்கு வந்து கன்னடத்தில் பேசுகிறதுக்கு பயம் கிடையாது, ஆனால் தமிழ் தான் என்னுடைய தாய்மொழி. அதனால் வந்து சுவாமிகிட்ட நான் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு எனக்கு தெரிஞ்ச கன்னடத்தில் நான் பேசினேன். அன்றைக்கி என்னுடைய சித்தி பெங்களூரில் இருக்கா. அந்த சித்தி வந்து கேட்டா, சிவகுமார் உனக்கு என்ன அவ்வளவு கன்னடம் தெரியுமா, உனக்கு கன்னடத்தில் ஒரு ஸ்பீச் கொடுக்கறதுக்குன்னு கேட்டாங்க. அப்போ அந்த என்னோடய சித்திக்கு சொன்ன பதில் என்கிட்டேருந்து கண்டிப்பாக வரல. அது வந்து எனக்குள்ளே இருந்த மன உறுதி, சுவாமி எனக்குள்ளே நட்டு இருக்கிற அந்த மன உறுதி, சுவாமிகிட்டேருந்து இந்த பதில் வந்தது. அந்த பதில் என்னென்னா, அந்த ஆர்கனைசர்ஸ் வந்து என்ன கன்னடத்தில் பேச சொன்னான். அது வந்து என்னுடைய டியூட்டி, என்னுடைய பணி வந்து கன்னடத்தில் பேசுறது. நான் என்னுடைய டியூட்டியை சரியாக செஞ்சுவிட்டேன்னா அதுக்கப்புறம் சுவாமி பார்த்துப்பார். ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச கன்னடத்தில் நான் பேசினேன். அதுக்கப்புறம் சுவாமியோடைய டியூட்டி அங்கே வந்திருக்கிற பக்தர்களுக்கு நான் பேசின கன்னடம் புரியறதா புரியலாங்கிறது சுவாமி பார்த்துப்பார். அது என்னுடைய ப்ராப்ளம் கிடையாது. அதனால் நமக்கு அந்த மனசில் அந்த உறுதி இருந்ததுனால் சுவாமி எப்போவுமே நம்மளுடைய கண்டிப்பாக நம் பக்கத்தில் இருந்து நமக்கு எப்போவுமே அந்த தைரியத்தை கொடுப்பார். ஏன் இந்த தைரியத்தை பற்றி இப்போ பேசுகிறேன்னா, இன்றைக்கி என்னால் சகஜமாக தைரியமாக தமிழில் பேச முடியறது. இதே ஒரு 31 வருஷம் முன்னாடி 1988 1988 சுவாமியோட நாங்கள் கொடைக்கானல் போயிருந்தோம். அப்போ ஒரு நாள் சுவாமி கொடைக்கானலில் சாய் ஸ்ருதியில் என்கிட்ட கேட்டார், இன்றைக்கி வந்து நிறையா தமிழ் பக்தர்கள்லாம் வந்திருக்கா, உனக்கோ தமிழ் தெரியும், நீ தமிழில் பேசுகிறியான்னு கேட்டார். அன்றைக்கி எனக்கு மன உறுதி இருக்கலை. முடியாது சுவாமி, என்னால் தமிழில் பேச முடியாது, வேணா இங்கிலீஷில் பேசுகிறேன்னு. இங்கிலீஷில் பேசினா புரியாது, நீ தமிழில் பேசினார். சுவாமி என்னை மன்னிச்சுக்கோங்க, எனக்கு தமிழில் பேச முடியாதுன்னு அன்றைக்கி நான் சுவாமிகிட்ட சொன்னேன். இன்றைக்கி சுவாமி எனக்கு அந்த மன உறுதியை கொடுத்துருக்கார். இந்த மன உறுதினால் சுவாமி என் பக்கத்தில் இருக்கார், சுவாமி என் மூலமாக பேசுகிறாருங்கிறது எனக்கு அவ்வளோ தைரியம் இருக்குது. ஏன்னா எனக்கு வந்து இப்போ தமிழில் பேசுகிறதுக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிருக்கு. இதுக்கு முன்னாடி நான் ஹைதராபாத் போன போது எகெயின் சுவாமி தான் பேசினார்னு சொல்லணும். ஏன்னா அது ஒரு 1.5 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் என் மூலமாக சுவாமி தெலுங்கில் பேசியிருக்காருன்னா அது சுவாமி தான் பேசியிருக்கணும். அதுக்கும் முன்னாடி கர்நாடகாவில் நிறைய இடத்துல நான் வந்து பேசின போது என் மூலமாக சுவாமி கன்னடத்தில் பேசியிருக்காருன்னா அது சுவாமி தான் பேசியிருக்கணும். அதே மாதிரி ஒரு தடவை 5-6 வருஷம் முன்னாடி நான் புனே போன போது அங்கே சமிதியில் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஹிந்தியில் பேசுகிறலான்னு கேட்டார். எனக்கு எல்லாமே எனக்கு வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச நான் ஹிந்தியில் பேசுவேன், எனக்கு தெரிஞ்ச தெலுங்கில் பேசுவேன், எனக்கு தெரிஞ்ச கன்னடத்தில் பேசுவேன், அதே மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்ச தமிழில் பேசுகிறேன். எல்லாமே நான் பேசுகிறேன்னு வச்சுட்டேன்னா அது வந்து உண்மை கிடையாது. சுவாமி தான் என் மூலமாக சுவாமி பேசுகிறார். எப்படி சுவாமி எங்கள் குடும்பத்தில் என்னுடைய அப்பாவுடைய டைம்லேருந்து எப்படி சுவாமி வந்து எங்கள் குடும்பத்துக்கு இந்த மன உறுதியை கொடுத்து எப்படி வந்து சுவாமி எங்களை வந்து அவர் பால் ஈர்த்திருந்தாருங்கிறது ஒரு பெரிய ரொம்ப நல்ல பாகவதம் சொல்லலாம். சுவாமியுடைய கதை பாகவதம்னே சொல்லலாம். இங்கிலீஷில் சொல்லுவா, காட் என்டர்ஸ் இன்டு எவ்ரிஒன்ஸ் லைஃப் இன் வெரி ஸ்ட்ரேஞ்ச் வேஸ், yet whenever God enters into anybody's life, one thing certainly happens, that person's life gets transformed and that person grows. அதே மாதிரி தான் எங்கள் குடும்பத்துலேயும் ஆச்சு. இந்த சம்பவம் நடந்தது வந்து 1971. 1967 என்னுடைய அப்பாவுக்கு அமெரிக்கா போக ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிது. அவர் வந்து ஃபுட் சயின்ஸ் ப்ரொஃபஸராக இருந்தார். அப்போ 1967 அமெரிக்கா போய் பிஹெச்டி பண்ண அவருக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிது. அந்த பிஹெச்டியை முடித்தார் 1970 1970 அப்பா பிஹெச்டியை முடித்தார்.
உடனே அப்பாவுக்கு அமெரிக்காலேயே ஒரு நல்ல ஆர்கனைசேஷன், நான் கேள்விப்பட்டிருப்போம், நாசாங்கிற ஆர்கனைசேஷன், விண்வெளி ஆய்வு பண்ணுற ஆர்கனைசேஷன். அந்த ஆர்கனைசேஷனில் அப்பாவுக்கு வந்து ஃபுட் சயின்டிஸ்டாக ஒரு நல்ல வேலை கிடச்சிது. ஆனால் என்னுடைய அப்பாவுடைய பிஹெச்டி வேலையை பார்த்து என்னுடைய அப்பாவுடைய பிஹெச்டி கைடு அங்கே அமெரிக்காவில் இருந்தவர் வந்து அப்பாவை விட இஷ்டப்படலை. அதனால் அவர் வந்து அப்பாவை வந்து வேறு ஆர்கனைசேஷனுக்கு போக பர்மிஷன் கொடுக்கல. என்னுடைய அப்பாவுக்கு பிஹெச்டி பண்ணி முடித்தார். ஆனால் அவருக்கு அந்த நாசா ஆர்கனைசேஷனுக்கு போக பர்மிஷன் கிடைக்கல. அதனால் அவரால் அந்த வேலை விட்டு போயிடுது. ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து நம்ம இன்னொரு விதத்தில் நோட் பண்ணினோன்னா, சுவாமி எப்படியாவது அவர் பால் ஈர்க்கணும்னா சுவாமி என்ன வேணாலும் பண்ணுவார். இதுக்கப்புறம் அப்பாவுக்கு அமெரிக்காவில் இருக்கணுங்கிற ஆசை குறைஞ்சுடுத்து. இந்தியாவுக்கு வந்தார். இந்தியாவுக்கு வந்தபோது அவர் பண்ணின பிஹெச்டி அளவுக்கு அவருக்கு ஒன்றும் பெரிய வேலை கிடைக்கல. ஆனாலுமே ஏதாவது வேலை பண்ணணுங்கிறதுக்காக டெல்லி பக்கத்தில் பரேலிங்கிற ஊரில் அப்பாவுக்கு ஒரு சின்ன வேலை கிடச்சிது. நாங்களும் அப்பாவோட பரேலிங்கிற ஊர் பக்கத்தில் செட்டில் ஆனோம். ஆனால் அது ஒரு பெரிய பொன் நகரம்னா சொல்லணும் எங்களுக்கு. ஏன்னா அந்த நகரத்தில் தான் சுவாமி எங்கள் குடும்பத்துக்குள்ளே வந்தார். அது எப்படி ஆச்சுன்னா, அந்த நகரத்தில் ஒரு சாய் பக்தர் இருந்தார். அவர் அந்த காலத்திலே வந்து ஏர்ஃபோர்ஸில் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தார். அவர் வந்து என்னுடைய அப்பாவுக்கு சத்யம் சிவம் சுந்தரம் புஸ்தகத்தை அப்பாட்ட கொடுத்து படிக்க சொன்னார். அப்பா அந்த புஸ்தகத்தை படிச்சுட்டு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார். ஏன்னா அதில் எழுதியிருக்கிறதால அப்பாவால் நம்ப முடியல. இப்படியெல்லாம் நடக்குமான்ட்டு அப்பாவால் நம்பவே முடியல. ஆனால் அப்பா அந்த சத்யம் சிவம் சுந்தரத்தை 1972 படிச்சுட்டு அப்பாவுக்கு ஒரு ஆசை, இந்த புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறதெல்லாம் நிஜம்னா என்னோட வாழ்க்கையிலையும் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெஷலாக ஏதாவது ஒன்று நடக்கணும் அப்படின்ட்டு எங்கள் அப்பாவுக்கு ஒரு ஆசை. அதில் அப்பாவுக்கு என்ன ஸ்பெஷலாக என்ன ஆசைன்னா, நம்ம அந்த சத்யம் சிவம் சுந்தரம் புஸ்தகம் படிச்சிருந்தோன்னா 1950லலாம், அந்த டைம் 1950ஸ்லாம் வந்து புட்டபர்த்தியில் தசரா செலிப்ரேஷன் ப்ரோக்ராம்லாம் நடக்கிறச்சே இந்த மாதிரி இப்போல்லாம் நடக்கிறாப்புல யஜ்யம் அதெல்லாம் கிடையாது. அப்போல்லாம் வந்து சுவாமியை ஒரு பல்லக்கில் புட்டபர்த்தி கிராமம் முழுக்க அழிச்சுன்னு போய் ஒவ்வொரு வீட்லேயே எல்லாருக்கும் சுவாமிக்கு ஆரத்தி எடுப்பா. அதுக்கப்புறம் சுவாமி திரும்பி மந்திரத்துக்கு வந்துடுவார். 1950 வந்து பிரசாந்தி நிலையம் மந்திரத்தை திறந்து வைத்தார் சுவாமி. அதுக்கு முன்னாடி சுவாமி புட்டபர்த்தி கிராமத்தில் பாத்த மந்திரத்தில் இருந்தார். அப்போ அந்த மாதிரி புட்டபர்த்தி கிராமத்துக்கு போகிறச்சே பக்தர்கள்லாம் சுவாமியோடையே போவா. அப்போ அவளுக்கு வந்து சுவாமியாக தரிசனம் தெரியாது. அவளுக்கு அம்பாளா துர்கா மாதாவா அந்த மாதிரி அவளுக்கு தரிசனம் கிடைக்கும். சுவாமியை பார்க்கறச்சே சுவாமியுடைய மூஞ்சிலேருந்து குங்குமம் வழியும். அப்போ சுவாமி வந்து பக்தர்களுக்கு அனுகிரகம் பண்ணணுங்கிறதுக்காக சுவாமி பக்கத்தில் நிறையா பூக்கள் வச்சுருப்பா. பூவை சுவாமி கையில் எடுத்து பக்தர்கள் மேலே தூக்கி எறிவா. அதில் விசித்திரம் என்னென்னா, அந்த பூக்கள் தரையில் விழர்ச்சே பூக்களாக விழாது, அதெல்லாம் வந்து பொற்காசுகளாக மாறி இருக்கும். ஒரு பக்கத்தில் ஷிரடி பாபா, இன்னொரு பக்கத்தில் வெங்கட்ரமண சுவாமி, இல்லைன்னா ஒரு பக்கத்தில் ஷிரடி பாபா, இன்னொரு பக்கத்தில் வந்து அம்பாள். அந்த மாதிரி வந்து பொற்காசில் அந்த மாதிரி ஸ்பெஷலாக இருக்கும். பக்தர்கள் அதை ஆற்றுல வச்சுப்பா. ஏன்னா அது வந்து சுவாமியோடைய பிளெஸ்ஸிங்ஸ்ன்னு வச்சுப்பா. இதில் என்ன ஸ்பெஷல்னா, அந்த ஏர்ஃபோர்ஸில் ஒர்க் பண்ணின அந்த பக்தர்கிட்டையும் அந்த மாதிரி ஒரு காயின் இருந்தது. அவர் 1950ஸ்லேயே அவர் வந்து புட்டபர்த்திக்கு போய் அவர்கிட்டையும் அந்த மாதிரி ஒரு காயின் இருந்தது. ஒரு சைடில் வந்து ஷிரடி பாபாவுடைய முகம், இன்னொரு சைடில் வந்து வெங்கட்ரமண சுவாமி, பாலாஜி வெங்கட்ரமண சுவாமியோடைய உருவப்படம் இருந்தது. அவர் அந்த காயினை பார்த்தோன்னே, அந்த காசை பார்த்தோன்னே என்னுடைய அப்பாவுக்கு ரொம்ப ஆசை. சுவாமி, எனக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு காயின் கிடச்சிதுன்னா நான் மட்டும் இல்லை சுவாமி, எங்கள் குடும்பம் முழுக்க உங்கள்கிட்ட தஞ்சம் அடைவோன்ட்டு நாங்கள் அவர் வந்து எங்கள் அப்பா வந்து சுவாமிகிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிட்டார். சுவாமி எப்பவும் சொல்லுவார், டெஸ்ட் இஸ் மை டேஸ்டம்பர். அதாவது நீ வந்து என்னை பரீட்சை பண்ணினேன்னா நான் அதை வந்து சந்தோஷமாக ஏற்றுப்பேன். ஏன்னா நம்ம வந்து இப்போ சும்மா விளையாட்டாக சொல்லணுன்னா அது வந்து எனக்கு வந்து குலோப்ஜான் சாப்பிட்ற மாதிரிங்கிறார் சுவாமி.
ஏன்னா சுவாமிக்கு வந்து அது வந்து சந்தோஷமாக ஏற்றுண்டு நமக்கு அதை வந்து சந்தோஷத்தை கொடுப்பார். அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா, நாங்கள் அந்த பரேலியில் இருந்தபோது நாங்களாம் வந்து சவுத் இண்டியன் ஃபேமிலிஸ், ஒரு 10 சவுத் இண்டியன் ஃபேமிலிஸ் தான் இருந்த அந்த காலத்தில். அப்போ எல்லாருமா சேர்ந்து அவள்லாம் வந்து ஒன்று கூடுறதுக்கு ஒரு சின்ன இடம் வேணும்ன்ட்டு ஆசைப்பட்டா. அப்போ அந்த சவுத் இண்டியன் ஃபேமிலிஸ்லாம் சேர்ந்து அங்கே பரேலிங்கிற ஊரில் வந்து ஒரு பாலாஜி வெங்கட்ரமண சுவாமி ஒன்று கோயிலை கட்டலான்ட்டு அவள் வந்து டிசைட் பண்ணினான். அதனால் ஒரு சின்ன இடத்த வாங்கி அந்த கோயிலையும் கட்டி அங்கே வந்து சுவாமியும் பிரதிஷ்டை பண்ணினான். ஆனால் அந்த கோயிலில் பூஜை பண்ணுறதுக்கு அவளுக்கு வந்து ஒரு வட இந்திய பூஜாரி தான் கிடச்சா. நிறையா பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், அந்த வட இந்திய பூஜா பద్ధதியும் இந்த தென் இந்திய பூஜா பద్ధதியும் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும். அவள் மந்திரங்கள் சொல்கிறதே கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும். இது வந்து இந்த தென் இந்திய கோயில்னால அவளுக்கு வந்து தென் இந்திய வரி பூஜை நடந்தால் சௌரியமாக இருக்குங்கிறதுக்காக அவள் வந்து யாராவது தென் இந்திய பூஜாரி கிடைக்குமான்னு பார்த்தா யாரும் கிடைக்கல. ஆனால் எங்கள் அப்பாட்ட வந்து ஒரு ரிக்வெஸ்ட் பண்ணிட்டா. ஏன்னா எங்கள் வீட்டில் வந்து வேதம் சொல்கிறது, பூஜை பண்ணுறதுங்கிறது வந்து ஒரு நார்மலாக நடக்கிற விஷயம். அப்பாட்ட வந்து நீங்கள் வந்து அந்த வட இந்திய பூஜாரிக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுறீங்களான்ட்டு கேட்டேன்டா. அப்போ வந்து அப்பா கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணுறேன்ட்டு சொல்லி தினமும் அந்த கோயிலுக்கு போய் பூஜாரி பூஜை பண்ணுறச்சே அப்பா எல்லா மந்திரங்கள் ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் அப்பா சொல்லுவாள். தென் இந்திய பாணியில் அப்பா சொல்லுவாள். அது எல்லாருக்கும் சந்தோஷமாக இருக்கும். தினமும் அந்த பூஜாரி கடைசியில் ஆரத்தி எடுத்துவிட்டு எல்லா பக்தர்களுக்கும் காமிச்சுட்டு அந்த கோயிலை மூடிவிட்டு போகிறது விஷயம். அதுக்கப்பாவும் அப்பாவும் கிளம்பி வருவார், வீட்டுக்கு கிளம்பி வருவார். ஒரு நாள் அந்த பூஜாரி வந்து எல்லாருக்கும் ஆரத்தி காமிச்சுட்டு அவர் வந்து கோயிலை மூடுற சமயத்தில் அந்த ஆரத்தி தட்டில் இருக்கிற அந்த காணிக்கையெல்லாம் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், எல்லா கோவில்லையும் இதுதான் விதி. அதாவது அந்த ஆரத்தி தட்டில் விழுற காசுகள் பணங்கள் எல்லாம் பூஜாரியோருக்கு அவளுக்கு போகும். ஆனால் அந்த உண்டியலில் விழுற பணமெல்லாம் கோயிலுக்கு போகும். அந்த பூஜாரி வந்து அந்த ஆரத்தி தட்டில் விழுந்திருக்கிற அந்த காணிக்கையெல்லாம் பார்த்துட்டு அவர் வந்து தன்னுடைய பர்ஸில் போட்டுக்க போகிறச்சு திடீர்னு ஒரு காசை மட்டும் அப்பாட்ட எடுத்து, இந்த காசில் எந்த பணமும் எழுதியிருக்கல, எந்த நம்பரும் எழுதியிருக்கல, நீயே வச்சுக்கோன்னு கொடுத்துவிட்டா. எங்கள் அப்பாட்ட கொடுத்துவிட்டார். எங்கள் அப்பாவுக்கு அதை பார்த்தோன்னே நம்ப முடியல, மெய் சிலிர்ச்சி போயிடுது. ஏன்னா எங்கள் அப்பா ஆசைப்பட்டாப்லேயே ஒரு பக்கம் ஷிரடி பாபா விக்கிரகம், இன்னொரு பக்கம் பாலாஜி வெங்கட்ரமண சுவாமி விக்கிரகம் அந்த தட்டில் யாரோ போட்டிருந்தார். என் அப்பாவுக்கு ஒரு சந்தேகம், இது வந்து யாராவது தவறுதலாக அந்த தட்டில் போட்டுவிட்டாலோங்கிறதுக்காக அன்னைக்கு அந்த கோயிலுக்கு வந்த எல்லார் பக்தர்களுக்கும் அப்பாவுக்கு தெரியும். அதனால ஒவ்வொருத்தர்கிட்டையாக போய் நீங்கள் தப்பி தவறுதலாக இந்த காயினை போட்டுட்டேலான்ட்டு அப்பா கேட்டார். அதே மாதிரி இந்த ஏர்ஃபோர்ஸ் ஆஃபீஸரும் அன்றைக்கி வந்திருந்தார் அந்த கோயிலுக்கு. அவர்கிட்ட போய், சார் நீங்கள் தான் எனக்கு முன்னாடி இந்த காயினை காமிச்சிருக்கேள், நீங்கள் தவறி இந்த காயினை போட்டுவிட்டலான்னு கேட்டார். அவர் பார்த்தார், இல்லை என்கிட்ட என்னோடய காயின் அப்படியே பத்திரமா தானே இருக்கேன்னார் அவர். யார் அந்த காயினை வந்து அந்த தட்டில் போட்டாங்கிறது அப்பாவுக்கு தெரியல அப்போ. ஆனால் சுவாமி மிராக்குலஸாக எங்கள் வாழ்க்கையில் எங்கள் குடும்பத்தில் அந்த மாதிரி சுவாமி என்டர் பண்ணினார். சுவாமி என்டர் பண்ணி நுழைஞ்சு அப்பாட்ட சொன்னார், நீ வந்து எனக்கு ஒரு சவால் விட்ட, ஒரு டெஸ்ட் வச்ச, எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு காயினை கொடுக்க முடியுமான்னு நீ கேட்ட, நான் கொடுத்துருக்கேன். இப்போ வந்து நீ வந்து என்னுடைய முழுக்க உங்கள் குடும்பம் முழுக்க சுவாமியோடைய சரணத்துக்கு வரணுன்ட்டு சுவாமி சொன்னது அப்பாவுக்கு தோணித்து. அன்னிலேருந்து ஹோல் குடும்பம் சாய் பக்தர்களானோம். அதுக்கப்புறம் தென்னிந்தியாவுக்கு அப்பாவுக்கு வந்து வேலை கிடச்சிது. கோயம்புத்தூரில் அப்பாவுக்கு வேலை கிடச்சிது ப்ரொஃபஸராக, தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தில். அங்கே வந்தபோது கோயம்புத்தூரில் வந்து சுவாமி நிறைய தடவை வந்திருக்கார். கோயம்புத்தூரில் சுவாமி வந்து ஒரு கோயிலையே சுவாமி பிரதிஷ்டை பண்ணியிருந்தார், நாகசாயி மந்திரம்ட்டு. அங்கே கோயம்புத்தூரில் சாய்பாபா காலனின்னே இருக்குது. அப்போ சுவாமி அந்த கோயம்புத்தூரில் வந்து நாங்கள் 1970s வந்தபோதே கோயம்புத்தூரில் சத்யசாய் ஆர்கனைசேஷன் நல்லா எஸ்டாப்ளிஷ்டாக இருந்தது. எங்கள் வீட்டிலையே வந்து ஒரு சாய் சமிதி பஜனை மண்டலி ஆரம்பித்தா, பாலவிகாஸ் கிளாஸஸ்லாம் ஆரம்பித்தா. ஐ வாஸ் அ பார்ட் ஆஃப் த பாலவிகாஸ் ஃப்ரம் 1975 to 1982. நேத்திக்கு கோல்டன் ஜூப்ளி ஆஃப் பாலவிகாஸில் நேத்திக்கு அடையார் சமிதியில் பேசுகிறச்சே எனக்கு அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்தது.
ஒரு காலத்தில் எனக்குமே இந்த பாலவிகாஸில் இருக்கிறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிது. இப்போ வந்து இந்த கோல்டன் ஜூப்ளி ஆஃப் பாலவிகாஸில் பேசுகிறதுக்கும் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிருக்கு. அந்த மாதிரி நேற்றுக்கு நல்லா தோணித்து. 1982 அதாவது 1982 நான் வந்து 10ஆம் கிளாஸ் கோயம்புத்தூரில் படித்து முடித்தேன். படித்து முடித்தப்புறம் எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி சாய்ஸ் இருக்குல்ல, கோயம்புத்தூரில் இந்த ஸ்கூலில் படிக்கணுமா வேறு ஸ்கூலில் படிக்கணுமாங்கிற சாய்ஸே இருக்கல. வீட்டில் என் சாய்ஸ் இருந்தது என்னென்னா, நீ வந்து 11th கிளாஸுக்கு புட்டபர்த்தியில் படிக்க போறியா பிருந்தாவனில் படிக்க போறியா, இதுதான் சாய்ஸு. வேறு சாய்ஸே இல்லை. கோயம்புத்தூரில் பற்றி நினச்சே பார்க்கல. நான் வந்து எனக்கு வந்து ரெண்டு இடத்துலையும் படிக்கிற வாய்ப்பு இருந்தது. சுவாமி எதுக்கு பிருந்தாவனை தேர்ந்தெடுத்தாருன்னு எனக்கு தெரியல. எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் பிருந்தாவனில் எதுக்கு நான் ஜாயின் பண்ணினேன்னா, பிருந்தாவன் அட்மிட் கார்டு வந்து புட்டபர்த்தி அட்மிட் கார்டு வரத்துக்கு 2 நாள் முன்னாடி பிருந்தாவன் அட்மிட் கார்டு வீட்டுக்கு வந்தது, அவ்வளோதான். அதனால் பிருந்தாவனில் ஜாயின் பண்ணணும், அட்மிஷன் ஆகணுன்ட்டு 1982 பிருந்தாவனுக்கு வந்தேன். அது வரைக்கும் சுவாமி வந்து எங்கள் ஃபேமிலிக்கு, நீங்கள் வந்து ஒரு சாயி குடும்பம், சாயி ஃபேமிலி அப்படிங்கிற அந்த உறுதியை கொடுத்தார். 1982 சுவாமி வந்து எனக்கு, யூ ஆர் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எ சாயி ஸ்டூடெண்ட், அதுக்கப்புறம் யூ ஆர் அ சாயி டீச்சர் அப்படிங்கிற உறுதியையும் சுவாமி எனக்குள்ளே வளர்த்தார் சுவாமி. அது எப்படி ஆச்சுன்னா, 1982 நான் வந்து அப்போ எனக்கு 15 வயசு தான். 11th கிளாஸ் பிருந்தாவனில் ஜாயின் பண்ணினேன். எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது, முதல்ல சுவாமி என்கிட்ட வந்து பேசினது எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது. ஏன்னா அங்கே அப்போ வந்து த்ரை பிருந்தாவன் கூட கிடையாது. த்ரை பிருந்தாவனுக்கு முன்னாடி இருந்த பங்களோ, அங்கே பிருந்தாவனத்தில் பஜனைக்காக சுவாமி சேர் முன்னாடி உட்காந்துருக்கிற எனக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடச்சிது. எனக்கு வந்து சுவாமி என்னை பார்த்ததே எனக்கு அவ்வளோ சந்தோஷம். சுவாமி வந்து என்கிட்ட கேட்டார், வேர் டு யூ கம் ஃப்ரம் அப்படின்னு கேட்டார். எனக்கு வந்து சுவாமி என்கிட்ட பேசுகிறாருங்கிறது அவ்வளோ சந்தோஷம். முதல்ல சுவாமி என்கிட்ட பேசுகிறார், வேர் டு யூ கம் ஃப்ரம். எனக்கு வந்து அந்த க்ஷணத்தில் வந்து சுவாமிகிட்ட பேசுகிறோங்கிறது அவ்வளவு அந்த மனசில் இருக்கிற அந்த சந்தோஷம். நான் என்ன சொன்னேன்னு எனக்கே தெரியல. நான் என்ன சொன்னேங்கிறது அப்புறம் தான் எனக்கு தெரிஞ்சுது. நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா, சுவாமி வந்து வேர் டு யூ கம் ஃப்ரம்னு கேட்டப்போ உடனே நான் வந்து ரிப்ளை பண்ணியிருக்கிறது வந்து, சுவாமிக்கு பதில் சொல்லியிருக்கிறது வந்து கோயம்புத்தூர். இன்னொரு தடவை சுவாமி கேட்டார், வேர் டு யூ கம் ஃப்ரம், கோயம்புத்தூர். சுவாமி திரும்பி கேட்டார், வேர் டு யூ கம் ஃப்ரம், மெதுவாக சொல்லு அப்படின்னார் சுவாமி. ஏன்னா எனக்கு வந்து சுவாமி பேசுகிறாருங்கிறத சந்தோஷம் முதல்ல. அப்போ நம்ம அந்த சந்தோஷத்தில் வந்து நான் பாட்டில் ஏதோ உளறியிருக்கேன். அப்புறம் சுவாமி கேட்டார், மெதுவாக சொல்லு. அப்போ தான் எனக்கு வந்து மனசில் உரைச்சிது நான் வந்து ஏதோ உளறியிருக்கேங்கிறது. அப்புறம் தான் சொன்னேன், சுவாமி கோயம்புத்தூர். ஓ கோயம்புத்தூரான்ட்டு அப்புறம் சுவாமி சொன்னார். இது என்ன ஸ்பெஷல்னா, என்ன புரிஞ்சுக்கணுன்னா, சுவாமி எப்பவுமே நம்மள்கிட்ட கேள்வி கேட்டுட்டே இருக்கார். நம்ம கேள்வி சுவாமி கேட்கறதுக்கு நம்ம நிஜமான உண்மையான பதில் சொல்கிறோமா? மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நம்ம ஏதோ உளறின்னு இருக்கோம். அப்போ தான் சுவாமி வந்து மெதுவாக யோசித்து பதில் சொல்லுங்கிறார். எனக்கு முதல்ல சுவாமி வந்து எனக்கு மனசுக்குள்ளே இந்த உறுதி கொடுத்தது இப்படி தான். முதல்ல எனக்கு லெசன் சுவாமி பாடம் கற்றுக் கொடுத்தது, பாடம் கற்றுக் கொடுத்தது, நீ வந்து யோசித்து பதில் சொல்லு. பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு நிமிஷம் யோசித்து பேசுன்னார் சார். இதுதான் வந்து அப்படி பேசுகிறச்சே தான் நமக்கு மனசில் உறுதியோடு பேச முடியும். அப்போ தான் எனக்கு புரிஞ்சுது, சுவாமி வந்து கோயம்புத்தூர் அப்படின்னு சொல்ல சொன்னார். நான் சொன்னேன், சுவாமிக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக போச்சு. அப்புறமா கொஞ்ச நாள் கழித்து அங்கே நான் 11th கிளாஸ், அதாவது +1 பிருந்தாவனில் படிச்சுட்டு இருக்கறச்சு, தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து இண்டிபெண்டன்ஸ் டேக்கு வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் பற்றி ஒரு ட்ராமா போடணுன்ட்டு ஆசைப்பட்டேன். அதனால்
தமிழ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு 20-30 பேர் பிருந்தாவன் ஹாஸ்டலில் படிச்சுட்டு இருக்கிற எல்லாருமா சேர்ந்து வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் பற்றி ட்ராமா போட்டார். சுவாமிக்கு அது முதல்ல இண்டிபெண்டன்ஸ் டேயில் போட்டாங்க அந்த ட்ராமா. அதுக்கப்புறம் சுவாமிகிட்ட சொன்னால், சுவாமி இந்த மாதிரி ஒரு ட்ராமா போட்டால் முழுக்க முழுக்க தமிழ் ட்ராமா அது. அந்த போட்டாங்க சுவாமி, தமிழ் ட்ராமா போட்டாங்க சுவாமி, எனக்கும் பார்க்கணுன்ட்டு ஆசையாக இருக்குதுன்னு சுவாமி சொன்னார். திரும்பவும் சுவாமிக்காக ஸ்பெஷலாக அந்த ட்ராமாவை போட்டார் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன். சுவாமிக்கு அவ்வளோ சந்தோஷம். அந்த கட்டபொம்மன் வந்து அந்த ஜாக்சன் துரையை பார்த்து திரும்பி கேட்குறது, அந்த அந்த வசனம் சுவாமி கேட்டு அவ்வளோ சந்தோஷப்பட்டார். ஆனால் இதில் என்ன இன்ட்ரெஸ்டிங் திங்னா, நான் சொன்னாப்புல 20-30 பேரை வந்து அந்த ட்ராமாக்காக செலக்ட் பண்ணியிருந்தா. என்ன செலக்ட் பண்ணலை. எல்லாருக்கும் தெரியும் நானும் தமிழ் பேசுவேன்னு தெரியும். ஆனால் நான் 11th கிளாஸில் படிக்கிறதுனால மேபி சீனியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமா சேர்ந்து அந்த ட்ராமா பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணதுனால என்ன செலக்ட் பண்ணலை. அந்த ட்ராமா நல்லபடியாக முடிஞ்சுது. அடுத்த நாள் சுவாமி என்கிட்ட வந்து, நீ ஏன் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் ட்ராமாவில் நடிக்கலைன்னு கேட்டார். எனக்கு எந்த பதிலும் சொல்ல தெரியல. சுவாமியே கேட்டார், நீயும் தமிழ் பேசுவையில்லை, ஏன் இது வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் ட்ராமாவில் நடிக்கலைன்னு கேட்டார். நானும் கொஞ்சம் யோசித்து பார்த்தேன், எதுக்கு என்னை வந்து செலக்ட் பண்ணலைன்ட்டு. எனக்கு அப்போ ஒரு என்ன ஒரு மனசில் தோணித்துனா, நான் வந்து தமிழ் பேசினாலும் நான் வந்து நல்லா ஆக்ட் பண்ணுவேன்ட்டு நான் யார்கிட்டையுமே சொல்லவே இல்லை. நான் வந்து நல்லா நடிப்பேன்ட்டு யார்கிட்டையுமே சொல்லவே இல்லை. நான் நடிப்பேங்கிறதே யார்கிட்டையும் சொல்லவே இல்லை. அதனால் வந்து அவள் வந்து என்னை வந்து பார்த்துருக்கவே மாட்டாள். ஆனால் சுவாமிக்கு வந்து நமக்கு நம்ம மேலே கான்ஃபிடென்ஸ் இல்லைனாலும் சுவாமிக்கு எப்போ நம்ம மேலே கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்குது. ஏன்னா சுவாமி நம்மளை பார்க்கறச்சே நம்ம தனி மனுஷனை நம்மளை பார்க்கறதில்ல. சுவாமி வந்து நம்மளை பார்க்கறச்சே சுவாமியாகவே பார்க்குறார் நம்ம ஒவ்வொருத்தரையும். அதனால் சுவாமிக்கு நம்ம கண்டிப்பாக வந்து நல்லது தான் பண்ணுவோம், நம்மள்கிட்ட இருக்கிறது எல்லாமே நல்லதுங்கிற அந்த திடகாத்திர நம்பிக்கை சுவாமிக்கு இருக்குது. எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் சில வருஷங்களுக்கு பிறகு நான் வந்து ஃபைனல் இயர் பிகாமில் படிக்கிறச்சே வாசு இங்கே இருக்கான். நாங்கள் எல்லாருமா சேர்ந்து சுவாமியே வந்து எங்களை எல்லாரையும் செலக்ட் பண்ணி பஜகோவிந்தம் ட்ராமா பண்ண வச்சார். அப்போ வந்து சுவாமி எனக்கு வந்து உன்னால் நடிக்க முடியும் அப்படிங்கிற அந்த உறுதியை கொடுத்தார். அதில் என்ன ஸ்பெஷல்னா, வாசு வந்து செகண்ட் இயர் பிகாமில் இருந்தான், நான் ஃபைனல் இயர் பிகாமில் இருந்தேன். சுவாமி வந்து அப்புறம் அஃப்கோர்ஸ் பிரசன்ன சாயிங்க இருக்கார். நான் வந்து அந்த ட்ராமா தேர்ட் இயர் பிகாமில் படிக்கிறச்சே நாங்கள் பிருந்தாவன் தரப்புலேருந்து அந்த ட்ராமாவை போட்டிருந்தோம். நான் அடுத்த வருஷம் புட்டபர்த்திக்கு MBA படிக்க வந்தேன். அப்போ வந்து சுவாமி அந்த வருஷம்தான் சுவாமி 1987 புட்டபர்த்தியில் வைஸ் சான்சலர்ஸ் கான்ஃபரன்ஸ் ஒன்று நடத்த சுவாமி பிளான் பண்ணினார். அந்த வைஸ் சான்சலர்ஸ் கான்ஃபரன்ஸில் புட்டபர்த்தியில் பண்ணுற எல்லா PhD ஸ்காலர்ஸ் எல்லோரும் அவளாமா சேர்ந்து ஒரு ட்ராமா பண்ணணுன்ட்டு சுவாமி ஆசைப்பட்டார். பிரசன்ன சாய் பிரதர் இங்கே இருக்கார், அவரும் இருந்தார் அந்த ட்ராமாவில். அப்போ என்னாச்சுன்னா, அந்த PhD ஸ்காலர்ஸ்லேயே மெயினாக ஒருத்தரை செலக்ட் பண்ணி, நீ வந்து யார் யாருக்கு அந்த பஜகோவிந்தம் ட்ராமாவில் எந்தெந்த ரோல் கொடுக்கணுமோ நீ டிசைட் பண்ணு அவர்கிட்ட சொல்லியிருந்தார். அவர் சுவாமி சொன்னதுனால எல்லா PhD ஸ்காலர்ஸ் PhD பண்ணுற ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ரோல் கொடுத்துருந்தார். நான் PhD கூட பண்ணலை. அப்போ நான் வந்து MBA படிச்சுட்டு இருந்தேன் புட்டபர்த்தியில் அந்த வருஷம். வாசு வந்து பிகாம் படிச்சுட்டு இருந்தான் பிருந்தாவனில். வந்து நீட்டாக ஒரு லிஸ்ட்டு போட்டு சுவாமிகிட்ட எடுத்துன்னு போனான் காமிக்கிறதுக்கு. இதெல்லாம் வந்து எனக்கு அந்த அந்த ஹெட் கோஆர்டினேட்டர் சொல்லி தான் தெரியும் எனக்கு. எடுத்துன்னு போன போது சுவாமி வந்து லிஸ்ட்டை படின்னு சொன்னார். அவர் லிஸ்ட்டை படிக்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சுவாமி வந்து ஒரே ஒரு ரோலை பற்றி பேசிவிட்டு, இந்த ரோலுக்கு நீ வந்து யாரையும் வந்து நீ வந்து அலாட் பண்ணாத, யாரையும் செலக்ட் பண்ணாத, ஏன்னா இந்த ரோல் போன வருஷம் பிருந்தாவனில் நடித்த அதே பையன் இந்த வருஷம் MBA படிக்க வந்திருக்கான் இங்கே புட்டபர்த்திக்கு, அவனுக்கு அதே ரோலை அவன்கிட்டே கொடுன்னார் சுவாமி. அது என்ன ரோல்னால் வந்து அந்த வியாக்கரண பண்டிதர், அதாவது ஒரு சம்ஸ்கிருத பண்டிதர் வந்து எனக்கு வந்து சம்ஸ்கிருத வியாக்கரணம் இலக்கணம் தான் ரொம்ப முக்கியம்பார். அப்போ தான் வந்து ஆதிசங்கரர் வந்து கேட்பார், இந்த இலக்கணத்தினால என்ன பிரயோஜனம், நீ வந்து பஜ கோவிந்தம்
கடவுள் நாமாவை பாடுங்கிறது அதான் வந்து ஸ்டார்டிங் அந்த பஜன். அது என்னென்னா, அதுக்கு முந்தின வருஷம் நான் பிருந்தாவனில் அந்த ட்ராமாவில் நடித்த போது எனக்கு வந்து அந்த வியாக்கரண பண்டிதர், இந்த இலக்கண பண்டிதர் ரோல் சுவாமி எனக்கு கொடுத்துருந்தார். அடுத்த வருஷம் சுவாமி வந்து எனக்கு கண்டிப்பாக அந்த உறுதி இருக்குன்னு தெரிஞ்சு சுவாமி வந்து மற்ற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே பிஹெச்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸு முதல்ல அந்த ட்ராமாவில் பிஹெச்டி இல்லாத ஸ்டூடெண்ட் ஃபஸ்ட்டு என்ன தான் சேர்த்துண்டு, அதுக்கப்புறம் சில பேர் எக்ஸ்ட்ராவாக வந்தா. ஆனால் சுவாமி சொல்லி நீ இவன் இந்த ரோலை மட்டும் போன வருஷம் பண்ணின அதே பையனை பண்ண சொன்னார் சுவாமி. அது என்னென்னா, நம்ம வந்து ஒரு பாகத்தை வந்து சுவாமிக்கு பிடிச்சாப்பில் பண்ணினோன்னா சுவாமியே வந்து அப்புறம் நம்மளை என்கரேஜ் பண்ணிகிட்டே இருப்பார். எப்போவுமே சுவாமி என்கரேஜ் பண்ணுவார். ஏன்னா சுவாமிக்கு வந்து நம்ம நல்லதாக பண்ணணும் தான் ஆசை. அதனால் சுவாமி இன்னும் என்கரேஜ் பண்ணுவார் சுவாமி. அப்புறமா அங்கே புட்டபர்த்தியில் அந்த ட்ராமா போட்டோம். அதுக்கப்புறம் மும்பை போய் அதே ட்ராமாவை போட்டோம். திரும்பி பெங்களூர் வந்து அந்த ட்ராமாவை போட்டோம். இந்த மாதிரி சுவாமி அவ்வளோ சான்ஸ் கொடுத்தார் அந்த ட்ராமானால், பஜகோவிந்தம் ட்ராமானால். இது முக்கியமாக என்ன சொல்லணும் வர ஆசைப்படுறேன்னா, நமக்கு வந்து மனசில் வந்து சுவாமி கண்டிப்பாக நமக்கு உறுதுணையாக இருப்பார். அந்த நம்பிக்கை இருந்ததுனால், அந்த உறுதி இருந்ததுனால் சுவாமி எப்போவுமே நம்ம கூடவே இருப்பார். நான் முதல்ல ஒன்று விஷயம் சொன்னேன். நம்ம வந்து என்ன தப்பு பண்ணுறோன்னா, சுவாமி நம்மள்கிட்ட கேள்வி கேட்குறார். நம்ம மனசில் கேள்வி கேட்கறச்சே நம்ம வந்து யோசிக்காமல் பதில் சொல்கிறோம். அது வந்து சுவாமி வந்து யோசித்து பதில் சொல்லுங்கிற ஒரு முதல் பாடம் கற்றுக் கொடுத்தார் எனக்கு. ரெண்டாவது பாடம் சுவாமி கற்றுக் கொடுத்தது என்னென்னா, நீ வந்து ஒன்றை நம்பினேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக சுவாமி எப்போவும் உன்னுடைய காரியத்தை சுவாமி பண்ணுவாருங்கிற அந்த நம்பிக்கை எனக்கு கொடுத்தார். இதான் வந்து ரெண்டாவது பாடம் நான் கற்றுண்டது. இதில் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங், அந்த பஜகோவிந்தம் பற்றி பேசுகிறதுலேயே இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் விஷயம் என்னென்னா, நான் வந்து எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாப்புல நான் வந்து ஆக்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். அப்போ வந்து என்னுடைய அந்த சீனில் நான் வந்து வியாக்கரணம், அதாவது சம்ஸ்கிருத இலக்கணத்தை படிச்சுட்டு இருப்பேன். அப்போ இன்னொருத்தர் வந்து, நீங்கள் வந்து இன்றைக்கி கோயிலுக்கு வரலையா, இன்றைக்கி வந்து புனிதமான ஏகாதசி நாள், நீங்கள் இன்றைக்கி கோயிலுக்கு வரலையான்னு கேட்பார். அப்போ வந்து எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தாப்புல நான் வந்து என்னது ஏகாதசியா அப்படின்ட்டு இப்படி கையை காமிப்பேன். அப்போ நடுவில் சுவாமி வந்து இப்படி பண்ணால் நல்லா இல்லையே அப்படின்னார் ஒரு தடவை. அப்புறம் எனக்கு புரியல, எப்படி தான் பண்ணணும்னு புரியல. நான் யோசிச்சுட்டே இருந்தேன், எப்படி பண்ணணுன்ட்டு எனக்கு புரியல. நான் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணினேன். ஆனால் ஒவ்வொருத்தரையும் பண்ணுறச்ச சுவாமி வந்து ஸ்பெஷலாக அதை வந்து நோட்டீஸ் பண்ணலை. அப்புறமா அன்னைக்கு மும்பையில் ஷண்முகானந்தா ஹாலில் அந்த ட்ராமா பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் முன்னாடி சுவாமி இத்தனை நாள் வந்து இப்படி கை காமிச்ச போது சுவாமிக்கு பிடிக்கலையே, நம்ம வேறு மாதிரியும் மாற்றி பண்ணியிருக்கோம், அதுவும் சுவாமி ஒன்றும் ஸ்பெஷலாக சொல்லலை, வேணால் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணலாமா இன்னைக்குன்ட்டு அன்றைக்கி அந்த உறுதியோட அன்றைக்கி அதே மாதிரி வரும், அதே டயலாக் தான். என்ன ஏகாதசியா, அதை வந்து என்ன ஏகாதசியா இப்படி காமிக்கிறதுக்கு பதிலாக என்ன ஏகாதசியான்னு இப்படி காமிச்சேன். அவ்வளோதான் வித்தியாசம் பண்ணினேன் நான். என்ன ஏகாதசியா அப்படி வித்தியாசம் அப்படி காமிச்சேன். அன்றைக்கி சுவாமி என்கிட்ட, எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது, தர்மக்ஷேத்திராவில் சத்யதீப்பில் அன்றைக்கி சுவாமி என்கிட்ட வந்து ரொம்ப நல்லா நடிச்சேடான்னார் சுவாமி. எனக்கு வந்து ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன ஆக்ஷன் சேஞ்ச் தான் பண்ணினேன், நான் ரொம்ப பெருசாலாம் பண்ணலை. கையை இப்படி காமிக்கிறதுக்கு பதிலாக இப்படி காமிச்சேன், அவ்வளோதான். ஆனால் சுவாமி அந்த ரொம்ப சின்ன சின்ன நுணுக்கங்களெல்லாம் சுவாமி பார்த்து எப்படி வந்து நம்மளை அப்ரிஷியேட் பண்ணுறாருங்கிறது, நம்ம வந்து உறுதியோட நம்பிக்கையோட சுவாமி நம்ம மூலமாக இந்த காரியத்தை பண்ணுறாருங்கிற அந்த நம்பிக்கையோடு நம்ம பண்ணினோன்னா சுவாமி எப்போவுமே அதுக்கு என்கரேஜ் பண்ணுவார். இதுதான் வந்து என்னுடைய இரண்டாவது பாடம். அதாவது முதல் பாடம் வந்து நம்ம வந்து யோசித்து பதில் சொல்லணும். இரண்டாவது பாடம் வந்து சுவாமி நம்மளோட எப்போவுமே இருக்காருங்க, அந்த நம்பிக்கை எப்போவுமே இருக்கணும். இன்னொரு பாடம், இது வந்து MBA வரத்துக்கு முன்னாடியே நடந்தது. நேத்திக்கும் நான் வந்து அடையார் சமிதியில் சொன்னேன், ஆனாலும் இன்றைக்கி சொல்ல விரும்புகிறேன். இதை நான் வந்து ஃபைனல் இயர் பிகாம் படித்து முடிச்சுட்டு முடிய போகிறது. இதே மாதிரி இது வந்து 1986 டிசம்பரில் நான் சுவாமி பிருந்தாவனில் தர்ஷன் கொடுக்கறச்சே நான் சுவாமிகிட்ட எழுந்து,
சுவாமி எனக்கு வந்து நீங்கள் வந்து பிளெஸ்ஸிங்ஸ் கொடுக்கணும், நான் வந்து கேட் எக்ஸாம் எழுதணும் சுவாமின்னு கேட்டேன். உடனே சுவாமி கேட்டார், அது என்ன கேட் எக்ஸாம் அப்படின்னு கேட்டார். இப்போ சொன்னேன், சுவாமி அது வந்து எம்பிஏ, இந்த இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் ஐஐஎம்ட்டு இருக்குது, அந்த இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட்டில் எம்பிஏ பண்ணுறதுக்கு இந்த கேட் எக்ஸாம் எழுதணும்னு நான் ஏன் சொல்ல வரேன்னா, சுவாமி வந்து அவர் பால் ஈர்க்கணும்னா சுவாமி எல்லாத்தையும் பண்ணுவார். சுவாமி வந்து அதில் வந்து அவ்வளோ உறுதியாக இருப்பார். உடனே சுவாமி என்கிட்ட கேட்ட கேள்வி என்னென்னா, அந்த வருஷம்தான் 1986 அங்கே நம்ம சுவாமி யூனிவர்சிட்டியிலேயே வந்து எம்பிஏ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தா. இப்போ சுவாமி என்கிட்ட கேட்ட முதல் கேள்வி என்னென்னா, எம்பிஏ நம்ம இன்ஸ்டியூட்லேயே இருக்கேன்னு சொன்னார் சுவாமி. அப்போ தான் எனக்கு தோணித்து, நம்ம இன்ஸ்டியூட்டில் எம்பிஏ இருக்கே, எதுக்கு நான் சுவாமிகிட்ட போய் வெளியூர் காலேஜில் எம்பிஏ எழுதுறதுக்காக என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுக்காக எதுக்கு பர்மிஷன் கேட்டேன்ட்டு. உடனே சுவாமி, வெளியில் ஒரு 5000 பேர் வந்து தர்ஷனுக்காக காத்துட்டுருக்கா. ஆனால் சுவாமி அவரோட கருணை என்னென்னா, என் பக்கத்தில் நின்று ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு சுவாமி எதுக்கு நான் வந்து சுவாமியோடைய நம்ம சத்யசாயி இன்ஸ்டிடியூட்டில் எதுக்கு நான் எம்பிஏ பண்ணணும் அப்படின்னு சுவாமி விளக்கம் கொடுத்தார். சுவாமி விளக்கம் கொடுத்ததில் என்னென்னா, நம்ம இன்ஸ்டிடியூட்டில் படித்தேன்னா டிசிப்ளின் இருக்கும், முக்கியமாக டிசிப்ளின் இருக்கும். டீச்சர்ஸ் எல்லாருமே டிசிப்ளின்டாக இருப்பா. அங்கே இருக்கிற அந்த சுற்றுச்சூழல், அந்த என்விரான்மெண்ட் எல்லாமே டிசிப்ளின்டாக இருக்கும். இந்த டிசிப்ளின் தான் முக்கியம் சுவாமி சொன்னார். அதில் உறுதி இருக்கணும்னார் சுவாமி. அப்போ தான் எனக்கு புரிஞ்சுது டிசிப்ளினில் எவ்வளோ நம்பிக்கை இருக்கணுங்கிறது எனக்கு அப்போ புரிஞ்சுது. ஆனால் இதோட எக்ஸ்ட்ராவாக எப்போவுமே சுவாமியால் தான் பண்ண முடியும். என்னாச்சுன்னா, இது வந்து நான் நேத்திக்கு சொன்னாப்புல தான், நம்ம தமிழ் சினிமாலலாம் அப்பப்போ வந்து ஒரு சில பஞ்ச் டயலாகும்பா, அந்த பஞ்ச் டயலாக் வரும். அந்த பஞ்ச் டயலாக் வந்ததுன்னா அது வந்து அந்த அந்த நடக்கிற அந்த எல்லா விஷயத்தையும் அப்படியே ஒரு சாராம்சமாக சொல்லிவிடும். அது அன்றைக்கி சுவாமி எனக்கு ஒரு பஞ்ச் டயலாக் கொடுத்தார். இந்த க்ஷணம் வரைக்கும் நான் அதை மறக்கவே இல்லை. என்ன ஆச்சுன்னா, இப்போ நான் பேசிகிட்டு இருக்கச்சு அன்றைக்கி நான் வந்து முட்டிக்கால் போட்டுட்டு சுவாமிகிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தேன். நான் இந்த இடத்துல இருந்தேன்னா இந்த போடியத்துக்கு இந்த சைடு எனக்கும் சுவாமிக்கும் நடுவில் ஒரு 1.5 அடி வித்தியாசம் தான், தூரம் தான் இருந்தது. சுவாமி என்கிட்ட மெதுவாக அழகாக பேசிகிட்டு இருந்தார். அப்போ நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், இப்போ வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் நடக்கிறதுனா எத்தனையோ சேவாதல்ஸ் வேலை பார்த்துட்டுருக்கா, எல்லோரும் சுற்றி நின்றுருப்பா, சேவாதல்ஸ்லாம் சுற்றி நின்றுருப்பா. அதனால் வந்து தப்பி தவறி கூட எந்த தப்பும் நடக்காது. அன்றைக்கின்னு பார்த்து சுவாமி என்கிட்ட பேசின்னு இருக்கறச்சு திடீர்னு, யாராலையும் நம்ப முடியாது, திடீர்னு எங்கேருந்தோ ஒரு நாய் த்ரயி பிருந்தாவன் காம்பவுண்டுக்குள்ளே சொல்கிறேன்னாரு. திடீர்னு ஒரு நாய் எங்கேருந்தோ ஓடி வந்து எனக்கும் சுவாமிக்கும் நடுவில் டக்குன்னு ஓடி போச்சு. யாராலையும் நம்ப முடியல. ஏன்னா அவ்வளோ சேவாதால்ஸ் நின்றுருப்பா. அவள்லாம் பார்க்காத போது கூட டக்குன்னு ஒரு நாய் எனக்கும் சுவாமிக்கும் அந்த 1.5 அடி அந்த வித்யா வெளி அந்த தூரத்தில் டக்குன்னு ஓடி போச்சு நடுவில். சுவாமி சுவாமி தான் அது கண்டிப்பாக பண்ணியிருக்கணும், இல்லைன்னா அந்த மாதிரி நடக்க சான்ஸ் இல்லை. ஆனால் அதை வந்து சுவாமி அந்த தருணத்தை பயன்படுத்திண்டு ஒரு ஒண்டர்ஃபுல் பஞ்ச் டயலாக், அது வந்து எனக்கு மட்டும் இல்லை, நம்ம எல்லாருக்கும் சுவாமி கொடுக்குறாப்புல இப்போ எனக்கு தோன்றுறது. இந்த பஞ்ச் டயலாக் சுவாமி என்ன சொன்னார்னா, அந்த நாயை, ஓடுற நாயை பார்த்து சுவாமி சொன்னது என்னென்னா, நீ வெளியில் போனேன்னா அந்த நாய் மாதிரி சுற்றுவேன்னார் சுவாமி என்கிட்ட. நான் இது எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, அந்த க்ஷணம் வந்து நான் சுவாமிகிட்ட, சுவாமி நான் வெளி காலேஜ் போய் படிக்கிறேன்னு எதுக்கு கேட்டிருக்கேன்னா, எனக்கு வந்து சுவாமியோடைய யூனிவர்சிட்டியில் படிக்கணுங்கிற அந்த நம்பிக்கை இருக்கலை. எனக்கு சுவாமியோடைய யூனிவர்சிட்டியில் படித்தா நல்லதுங்கிற அந்த நம்பிக்கை இருக்கலை எனக்கு. அதனால தான் நான் சுவாமிகிட்ட போய் வெளி காலேஜில் நான் எம்பிஏ படிக்கணுங்கிற கேட்டிருக்கேன் நான் சுவாமிகிட்ட. நமக்குள்ள அந்த நம்பிக்கை இருக்கலை அப்படின்னு நமக்கு இருந்ததுனால், நமக்குள்ள அந்த மன உறுதி இல்லை அப்படின்ட்டு நமக்கு இருந்ததுனால், அதோடைய விளைவு இதுதான். நம்ம வந்து சுற்றிகிட்டே இருப்போம். சுவாமி அந்த நாயை காமிச்சு அந்த நாய் மாதிரி சுற்றின்னு இருப்போம்னாரு. ஏன்னா அந்த உறுதி இல்லைன்னா ஸ்திரமாக இருக்க மாட்டோம். ஸ்திரமாக இல்லைன்னா அந்த நாய் மாதிரி சுற்றின்னு இருப்போம். நம்ம சுற்றலைனாலும் நம்ம மனசு சுற்றின்னு இருக்கோம், அந்த நாய் மாதிரி சுற்றின்னு இருக்கோம். அதுக்கு வந்து இந்த மனசு ஸ்திரமாக இருக்கணும்,
மனது ஸ்திரமாக இருக்கணுங்கிறதுக்கு எப்படி பண்ணணும், எப்படி வரும்னா கான்ஃபிடென்ஸ், செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ், மன உறுதி. இதுதான் சுவாமி எனக்கு வந்து 3வது பாடம் கற்றுக் கொடுத்தது. அதாவது எப்பொழுதுமே இந்த மன உறுதினால் மனசு ஸ்திரமாக இருக்கணுங்கிற 3வது பாடம் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தார் சுவாமி. அப்புறம் சுவாமியே வந்து சுவாமி ப்ளெஸ் பண்ணி எனக்கு பர்த்தியில் MBA படிக்கிறதுக்கு எனக்கு வந்து இந்த நல்ல பாக்கியம் கிடச்சிது. MBA முடித்தேன். MBA முடிச்சுட்டு PhDக்கு சுவாமி என்னை வந்து வர சொன்னார். PhD ஜாயின் பண்ணிக்கிறதுக்கு வர சொன்னார். அப்போ வந்து எனக்கு தெரியக்கூட தெரியாது MBAக்கு அப்புறம் PhD பண்ணலாமாங்கிறது எனக்கு தெரியாது. நிறைய பேர் வந்து PhD பண்ணுவா, ஆனால் MBAக்கு அப்புறம் PhD பண்ணினவா யாருமே கிடையாது அது வரைக்கும் நம்ம யூனிவர்சிட்டியில். சுவாமி என்னை கூப்பிட்டு நீ வந்து PhD பண்ணவான்னு சொன்னார். நம்ம சந்திரமோகன் சார் என்னை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறச்சே இந்த விஷயத்தை பற்றி சொன்னார். இன்னும் நான் கொஞ்சம் விரிவாக சொல்ல ஆசைப்பட்றேன். சுவாமி வந்து என்னை PhD பண்ணினார் MBAக்கு அப்புறம். எனக்கு நிஜமாக அப்போல்லாம் வந்து என்ன பண்ணணும்னு கூட எனக்கு கிளியராக தெரியாது. MBA பார்த்தோம், PhD என்ன பண்ணணுங்கிறது கூட எனக்கு அவ்வளோ விரிவாக தெரியாது. அப்போ வந்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக சுவாமி வந்து ஒரு பெரிய தொழில் அதிபர், நம்ம சந்திரமோகன் சாருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், A.N. ஹக்சர்ன்ட்டு. அப்போ வந்து அவர் வந்து ஒரு பெரிய தொழில் அதிபர். அவர் வந்து புட்டபர்த்திக்கு வந்திருந்தார். அவர்கிட்ட வந்து சுவாமி நீ வந்து இவர்கிட்ட பேசு, இவர் வந்து உனக்கு வந்து எப்படி கைடு பண்ணணுமோ இவர் கைட் பண்ணுவார்னார். எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் MBAக்கு அப்புறம் PhD பண்ணணுன்னா சில சப்ஜெக்டில் பண்ணலாம். ஃபைனான்ஸுங்கிற சப்ஜெக்டில் பண்ணலாம், இல்லைன்னா காஸ்டிங்கிற சப்ஜெக்டில் பண்ணலாம், மார்க்கெட்டிங்கிற சப்ஜெக்டில் பண்ணலாங்கிறது எனக்கு தெரியும். அப்போ அந்த ஹக்சருங்கிற அதிபர்கிட்ட பேசுகிறச்சு அவர் சொன்னார், சுவாமி வந்து ஒரு தடவை என்னையும் அவர் இன்டர்வியூக்கு கூப்பிட்ட போது சுவாமி வந்து நீ என்ன PhD பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன்னு கேட்டார். அப்போ வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச சுவாமி ஃபைனான்ஸுங்கிற அந்த சப்ஜெக்டில் PhD பண்ணலாம் சுவாமின்னு. உடனே சுவாமி வந்து ஹக்சர்கிட்ட இதில் பண்ணலாமான்னு கேட்டார். அப்போ ஹக்சர் என்ன சொன்னார்னா, சுவாமி இந்த மாதிரி ஃபைனான்ஸு, மார்க்கெட்டிங் இந்த விஷயத்தில் PhD பண்ணுறதுங்கிறது உலகம் முழுக்க PhD பண்ணுறா சுவாமி, இதில் ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை. ஆனால் நம்ம யூனிவர்சிட்டியில் MBAக்கு அப்புறம் PhD பண்ணணுன்னா வந்து இந்திய கலாச்சாரம் மேனேஜ்மெண்ட், இந்தியன் மேனேஜ்மெண்ட்டில் பண்ணணும் சுவாமின்னு சொன்னார் அவர். நான் முதல் தடவை அந்த வார்த்தை இந்தியன் மேனேஜ்மெண்ட்டுங்கிற வார்த்தை முதல் தடவை அப்போ தான் நான் கேள்விப்பட்டேன். அது வரைக்கும் எனக்கு இந்தியன் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்குங்கிறது கூட எனக்கு தெரியாது. அவர் வந்து சுவாமி நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த இந்தியன் மேனேஜ்மெண்ட்டில் தான் PhD பண்ணணுன்னார். அப்புறமா சுவாமி வந்து திரும்பி அவர்கிட்ட பேசினார். நான் அவர்கிட்ட பேசினேன். அவர் பேசுனதில் எனக்கு கொஞ்சம்தான் புரிஞ்சுது, இந்தியன் மேனேஜ்மெண்ட்னா என்னங்கிறது அப்போ கொஞ்சம்தான் புரிஞ்சுது எனக்கு. அப்புறமா வந்து இந்தியன் மேனேஜ்மெண்ட்டில் பண்ணலாம், ஏன்னா அவர் தான் சொல்லியிருந்தார் சுவாமிகிட்ட, சுவாமி இந்தியன் மேனேஜ்மெண்ட்டில் பண்ணலான்ட்டு அவர் தான் சொல்லியிருந்தார். கொஞ்ச நாள் கழித்து நான் அங்கே புட்டபர்த்தியில் பஜன் ஹாலில் உட்காந்துட்டுருக்கச்சு சுவாமி வந்து என்கிட்ட கேட்டார், எதில் PhD பண்ண போகிறேன்னு கேட்டார். திரும்பவும் எனக்கு வந்து நம்பிக்கை இருக்கலை, எதில் PhD பண்ணணுங்கிறது எனக்கு கிளியராக தெரியல. அப்போ வந்து நான் சுவாமிகிட்ட சொன்னேன், சுவாமி ஃபைனான்ஸ் ஏரியாலையும் பண்ணலாம், இல்லைன்னா இந்தியன் மேனேஜ்மெண்ட் ஏரியாலையும் பண்ணலாம் சுவாமின்னு சொன்னேன் நான். சுவாமி அடுத்த செகண்டு பேசுனது தமிழில் சொன்னார். இது சுவாமி அடுத்த செகண்ட் தமிழில் சொன்னது எப்படி வந்து நமக்கு உறுதியை கொடுக்கணுங்கிறது சுவாமியால் தான் அது முடியும். அடுத்த க்ஷணம் சுவாமி என்னை பார்த்து இந்தியன் மேனேஜ்மெண்ட்டில் பண்ணினா நல்லது அப்படின்னார் சுவாமி. இதுதான் வந்து சுவாமி உறுதியோட தமிழில் சொன்னார், இந்தியன் மேனேஜ்மெண்ட்டில் பண்ணினா நல்லதுன்னு சுவாமி சொன்னார். அதுக்கப்புறம் நான் யோசிக்கவே இல்லை, எப்படி வந்து அந்த நம்பிக்கையை சுவாமி கொடுத்தார் எனக்கு. அடுத்த நாள் அதே மாதிரி நம்ம சந்திரமோகன் சார் சொன்னாப்பில் அடுத்த நாள் சுவாமி வந்து ஒரு டிஸ்கோர்ஸ் கொடுத்தார். அப்போ தான் வந்து அந்த முதல் தடவையாக சுவாமி வந்து இந்த மேனேஜர் MANAGER இந்த வார்த்தைக்கு எப்படி வந்து நம்ம நிஜமாக கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கலாங்கிறத வந்து சுவாமி ஃபுல்லாக விஸ்தாரமாக விரிவாக சுவாமி அதை பற்றி சொன்னார்.
அப்போ தான் எனக்கு புரிஞ்சுது இந்த மாதிரி இந்தியன் மேனேஜ்மெண்ட்டில் கண்டிப்பாக பிஹெச்டி பண்ணுறதுக்கு நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது, நமக்கு புரியல அது வரைக்கும்ட்டு தெரிஞ்சுது எனக்கு. அதுக்கப்புறம் சுவாமியோட அருளால் அதே சப்ஜெக்ட் ஏரியாவில் இந்தியன் மேனேஜ்மெண்ட் ஏரியாலேயே இந்தியன் ஈத்தாஸ் அண்ட் வேல்யூஸுங்கிற ஏரியாலேயே பிஹெச்டி பண்ணி சுவாமியோடைய பிளெஸ்ஸிங்ஸ்னால அந்த பிஹெச்டி கரெக்டாக முடிஞ்சுது. என்ன சொல்ல வரேன்னா, இது வந்து 4வது பாடம் சுவாமி கற்றுக் கொடுத்தது. நமக்கு தெரியலேனாலும் சுவாமி மேலே நம்பிக்கை இருந்ததுனால் சுவாமி நமக்கு கரெக்டாக வழி காட்டுவார். எப்போவுமே சுவாமி நமக்கு வழி காட்டுவார். எப்போ சுவாமிகிட்ட விட்டுவிட்டோம்னா சுவாமி வந்து கரெக்டான வழி காட்டுவார். அதில் வந்து சந்தேகமே இருக்கப்படாது நமக்கு. எனக்கு வந்து சுவாமி அந்த அனுகிரகம் பண்ணினார். எப்படி வந்து நம்ம வந்து சுவாமிகிட்ட விட்டுவிட்டோம்னா சுவாமி கரெக்டாக அதை வந்து டிசைட் பண்ணுவாருன்ட்டு. அதுக்கப்புறம் பிஹெச்டி முடிஞ்சுது. எனக்கு பிஹெச்டி முடியறதுக்கு ஒரு வருஷம் முன்னாடி, அந்த வருஷம் சுவாமி வந்து அங்கே புட்டபர்த்தியில் இருந்த டீச்சர்ஸ், ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸ் எல்லாருக்கும் வந்து நீங்களும் ஸ்போர்ட்ஸ் மீட்டும் போது ஏதாவது ஒரு ப்ரோக்ராம் போடுங்கோன்ட்டு எங்களுக்கு சுவாமி ஒரு பர்மிஷன் கொடுத்துருந்தார். அப்போ வந்து சில டீச்சர்ஸு எல்லாம் சேர்ந்து சுவாமிக்கு ஒரு சின்ன நாடகம் மாதிரி போடலான்ட்டு ஒரு பிளான் வச்சுருந்தோம். அது வந்து இந்த நாடகம் வந்து இங்கிலீஷில் சுவாமி எழுதின ஒரு சின்ன கதை, பிட்டர் ட்ரூத்துன்னு. நிறையா பேருக்கு இந்த கதை தெரிஞ்சிருக்கும். அதாவது ஒரு இளைஞன் வந்து ஒரு குருட்ட போவான். குருட்ட போய் என்னோடய குடும்பத்தில் இருக்கிறவா எல்லாரும் எனக்கு ரொம்ப அன்பு காட்டுறா அப்படின்பா. அப்போ வந்து அந்த குரு சொல்வார், இதை நம்பாதே நீ, ஏன்னா இது வந்து நிஜமானது கிடையாது, இதை நம்பாதேம்பார். அந்த குரு வந்து அந்த இளைஞன்ட்ட வந்து ஒரு சின்ன மாத்திரையை கொடுத்து, நீ வீட்டுக்கு போய் இந்த மாத்திரையை போட்டுக்கோ, நீ கீழே விழுந்துருவ, வெளியில் எல்லாருக்கும் வந்து நீ இறந்து போயிட்டதா தோணும், ஆனால் உனக்கு உள்ளே வந்து சுய நினைவு இருக்கும், நீ வந்து அந்த மாத்திரையை போட்டுக்கோ, அப்புறம் என்ன நடக்கிறதுங்கிறத பாரும்பா. அப்புறம் குரு வந்து அந்த பையன் அந்த மாத்திரையை போட்டுப்பான், வீட்டுக்கு போய் கீழே விழுந்துருவான், எல்லோரும் இறந்து போயிட்டதான் நினச்சிப்பா. அப்போ வந்து தாத்தா, அம்மா, அப்பா, அந்த இளைஞனோட தம்பி எல்லாரும் வந்து கதறி அழுவா. சுவாமி எதுக்கு வந்து இந்த இளைஞனை எடுத்துன்னு போயிட்டே, எங்களை எடுத்துன்னு போயிருக்கலாம் இல்லையா சுவாமி, எதுக்கு இந்த இளைஞனை எடுத்துன்னு போயிட்டு. அப்போ அந்த குருஜி அங்கே இடத்துல வருவார். வந்து இந்த இளைஞனை என்னால் வந்து காப்பாற்ற முடியும், ஆனால் உங்கள்லேருந்து ஒருத்தர் வந்து உங்களுடைய உயிரை தியாகம் பண்ணணும்பார். அது வரைக்கும் கதறி இருந்தவா எல்லாருமே, நான் எப்படி என்னுடைய உயிரை தியாகம் பண்ண முடியும், என்னால் முடியாதுன்ட்டு ஒவ்வொருத்தராக விலகி போயிட்டு கடைசியில் அந்த குருட்டியே போய் சொல்லுவா, எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நிறையா வேலை இருக்குது, நீங்கள் தான் ஒரு சன்னியாசி குருஜி, உங்களுக்கு தான் எந்த வேலையும் இல்லை, நீங்கள் வந்து உங்களோட உயிரை தியாகம் பண்ணுங்கம்பா. அப்போ அந்த குரு வந்து அந்த இளைஞனை, அந்த பையனை எழுப்பி, இதுதான்ப்பா நிஜம், திஸ் இஸ் த பிட்டர் ட்ரூத், இதுதான் சுவாமியோடைய கதை. அப்போ வந்து இந்த ட்ராமாவை போடலாங்கிற பிளான் டீச்சர்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்து, டீச்சர்ஸ் ஸ்காலர்ஸ்லாம் சில பேர் சேர்ந்து இந்த ட்ராமா போடலாங்கிற பிளானில் இருந்தோம். இதில் வந்து 2 இளைஞர்கள், 2 யூத் தேவைப்படும். ஒன்று வந்து அந்த மெயின் கேரக்டர், அந்த ட்ராமாவோட மெயின் கேரக்டர், இன்னொரு வந்து அந்த இளைஞருடைய தம்பி. 2 யங்ஸ்டர்ஸ் தேவைப்படும். அதனால் வந்து எனக்கும் இன்னொரு டீச்சருக்கும், யங் டீச்சருக்கும் அந்த சான்ஸ் கிடச்சிது. எங்கள் 2 பேருக்குள்ளே யாராவது ஒருத்தர் வந்து அந்த மெயின் கேரக்டர், இளைஞனோட மெயின் கேரக்டரை போட்டிருக்கலாம், இன்னொருத்தர் வந்து அந்த இளைஞனோட தம்பியோட கேரக்டரை பண்ணியிருக்கலாம். எனக்கு வந்து அந்த தம்பி கேரக்டர் தான் கிடச்சிது. அதில் என்ன ஸ்பெஷலாக அந்த தம்பி கேரக்டரில் வந்து அந்த மெயின் கேரக்டர் வந்து இறந்து போனதாக படுத்துன்னு இருக்கறச்சே, இந்த முதல்ல அந்த தம்பி கேரக்டர் வந்து எக்கச்சக்கமாக அழணும். அழுதுட்டு திரும்பி அந்த குரு வரச்சே, நீ வந்து உன்னோட உயிரை தியாகம் பண்ணுறியான்னு கேட்கறச்சே, அவர் டக்குன்னு அந்த தம்பி வந்து விலகி போய், என்னால் என்னோட உயிர் எப்படி தியாகம் பண்ண முடியும், எனக்கு நிறையா சாதிக்க வேண்டியது நிறையா இருக்கணும், திருப்பி பதில் சொல்லணும். இந்த கேரக்டர் எனக்கு கிடச்சிது. அந்த மெயின் கேரக்டருக்கு வந்து நீங்கள் இந்த ட்ராமாவில் பார்த்தேன்னாலே அவர் வந்து முதல்ல ஒரு 2-3 நிமிஷம் அந்த குருஜிகிட்ட பேசுவார், கடைசி 2 நிமிஷம் திரும்பி அந்த குருஜிகிட்ட பேசுவார், நடுவில் ஒரு 15 நிமிஷம் அவர் தூங்கிட்டு தான் இருப்பார் இந்த மெயின் கேரக்டர். அதை எனக்கு வந்து அந்த தம்பியோட கேரக்டர் கிடச்சிது. அந்த அழகாக அந்த ட்ராமா நல்லா முடிஞ்சுது. எல்லோரும் வந்து அந்த மெயின் கேரக்டர்கிட்ட அழகாக ரொம்ப நல்லா நடிச்சேள், அழகாக பண்ணேன், அந்த ட்ராமாலாம் ரொம்ப நல்லா இருந்ததுலாம் எல்லோரும் சொன்னான். என்னது ஆஃப்டர் ஆல் ஒரு சைடு ரோல் தான், எனக்கு ஒன்று வந்து மெயின் ரோல் கூட கிடையாது அந்த ட்ராமாலாம், யாருமே என்கிட்ட வந்து ஸ்பெஷலாலாம் ஒன்றும் கண்டுக்கவே இல்லை. ஆனால் இதை நமக்கு வந்து அந்த மன உறுதி பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கேன். அது என்னென்னா, முக்கியமாக என்னென்னா, நம்மளுடைய
சின்ன ரோல் என்ன இருந்தாலும் அதை வந்து நம்ம கரெக்டாக பண்ணினோன்னா அதை வந்து சுவாமி எப்போவுமே அதுக்கு வந்து ஒரு அப்ரிசியேஷன் கொடுப்பார். எப்போவுமே அதை பார்த்து ஒரு அப்ரிசியேஷன் கொடுப்பார். அடுத்த நாள் நான் வந்து தர்ஷனில் உட்காந்துட்டுருக்கறச்சே என் பக்கத்தில் சுவாமி வந்தார். என்னையே பார்த்துன்னு வந்தார். இதை சுவாமி என்கிட்ட சொல்ல போகிறாருன்ட்டு எனக்கு தோணித்து. என் பக்கத்தில் சுவாமி வந்து నిన్న నువ్వు బాగా ఏడ్చావురారు నా స్వామి, நேற்றுக்கு நல்லா அழுதேன்னார் சுவாமி ட்ராமாவில். அதுதான் என்னோடய ரோல். ஆனால் சுவாமி அதை கவனிச்சிருக்கார் பாருங்களேன். நம்ம வந்து என்ன நினச்சிட்டு இருப்போம், பெரிய பெரிய ரோல் போட்டால் தான் நமக்கு வந்து முக்கியத்துவம் கிடைக்கும்னு நினச்சிட்டு இருப்போம். ஆனால் சுவாமிகிட்ட அது கிடையாது. சுவாமிகிட்ட என்னென்னா, நம்ம என்னென்ன ரோல் பண்ணுறோமோ சின்னதாக இருந்தாலும் அதை வந்து நல்லதாக பண்ணினோன்னா, கரெக்டாக பண்ணினோன்னா அது வந்து சுவாமிக்கு மகிழ்ச்சி சந்தோஷத்தை கொடுக்கும். இதுதான் வந்து சுவாமி எனக்குள்ளே அந்த மன உறுதியை கொடுத்தது. நம்ம என்னென்ன ரோல் பண்ணுறோமோ அதை வந்து மகிழ்ச்சியோட கரெக்டாக பண்ணணுங்கிறது தான் சுவாமி எனக்கு கற்றுக் கொடுத்த 5வது பாடம். ஜஸ்ட்டு இன்னொரு தடவை அந்த 5 பாடத்தையும் நம்ம யோசித்து பார்க்கலாம். முதல்ல வந்து மன உறுதிக்கு சுவாமி என்கிட்ட கற்றுக் கொடுத்த முதல் பாடம் வந்து எப்போவுமே பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் கரெக்டாக யோசித்து பேசணும். 2வது எனக்கு மன உறுதி சுவாமி கற்றுக் கொடுத்த பாடம் என்னென்னா, நான் வந்து நம்ம எப்போவுமே சுவாமி நம்ம மூலமாக அந்த காரியத்தை பண்ணுறார் அப்படிங்கிற உறுதி இருந்ததுனால் அந்த காரியத்தில் கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் தான் இருக்கணும். 3வது சுவாமி மன உறுதி என்ன கொடுத்தாருன்னா, நம்ம ஒவ்வொரு காரியத்தையும் நம்ம வந்து சுவாமி இந்த காரியத்தை நம்ம பண்ணுறதை பார்த்துட்டுருக்கார், சுவாமி நமக்கு என்கரேஜ்மெண்ட் கொடுத்துட்டுருக்கார். அப்படி நம்ம பண்ணினோன்னா அந்த காரியம் கண்டிப்பாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும். 4வது எப்போவுமே நமக்கு வந்து இந்த காரியம் நம்ம பண்ணுறச்சே இது வந்து எனக்கு தெரியும் தெரியாது டவுட் இருக்கும். ஆனால் அந்த டவுட் இருக்கிறச்சே அந்த சாய்ஸை சுவாமிகிட்ட விட்டுவிட்டோன்னா கரெக்டாக சுவாமி வந்து கரெக்டான சாய்ஸ் எடுத்து நமக்கு அந்த மன உறுதியை கொடுப்பார். 5வது பாடம் என்னென்னா, நம்ம சின்ன சின்ன வேலை பண்ணினாலும் அந்த வேலையில் நம்ம வந்து அதை பர்ஃபெக்டாக பண்ணினோன்னா அதுதான் சுவாமிக்கு பிடிக்கும். இதெல்லாம் தான் வந்து மனதில் உறுதி வேண்டும் அப்படின்னு மகாகவி பாரதியார் பாடியிருக்காருன்னா, கண்டிப்பாக நம்ம வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் சுவாமி நம்ம கூடவே இருந்து நம் மூலமாக சுவாமி வந்து இந்த ஆர்கனைசேஷனோட வேலையை சுவாமி நடத்திக்கிட்டு இருக்காருங்கிற நமக்கு அந்த உறுதி இருக்கணும். நம்ம சின்ன சின்ன வேலையெல்லாம் பண்ணுவோம். சில பேர் வந்து பெரிய இந்த ஆர்கனைசேஷனில் பெரிய பெரிய பொசிஷனில் இருப்பா. என்ன இருந்தாலுமே நம்மளுடைய டியூட்டியை நம்ம கரெக்டாக பண்ணணும். இதுக்காக நான் வந்து சுவாமிகிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன். ஏதாவது சுவாமி கைண்ட்லி பிளெஸ் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் அஸ் தட் we should perform whatever role you have assigned to us in your very grand mission, which we may not understand. But in your grand mission, whatever role you have assigned to us, we must do that role perfectly. எங்களுக்கு என்ன சின்ன பாகம் கொடுத்துருக்கேளோ அந்த பாகத்தை கரெக்டாக நல்லபடியாக பண்ணணுன்ட்டு சுவாமிகிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு நம்ம எல்லாருக்கும் ஆசீர்வாதம் பண்ணணும்னு பிரார்த்திக்கிறேன். சாய்ராம், ஜெய் சாய்ராம். தேங்க்யூ.